क्षीर देकी क्षीर पीकी गले मुझे देखी। नमस्कार, आम यूट्यूब चैनल को आप स्वागत। आज आम एक नुआ लोकेशन को आसीचु। ये लोकेशन टी भुवनेश्वर मध्य भाग रही आर तृतीय युग सहित संपर्क जड़ित रही। भुवनेश्वर मध्य भाग पंचपांडव गुंफा को जावाक हेले प्रथम कल्पना दे बड़गड़ छक दे बीट कॉलोनी जावाक पड़ो और सेठारे आमर अवस्थित अच्छी पंचपांडव गुंफा। ये सही पंचपांडव गुंफार फाटक बर्तमान बड़ गेट ताला पड़ी बर्तमान छोट फाटक दे भितर को देखी देखा भितर कौन रही ऐतिह्य जिनिस एवं यार परंपरा कौन ये बर्तमान यार स्थिति कौन रही से बाबद आम अनुधान करवा और देखा आपण मानक किसी विषय देखू आम। ये हूँ तार प्रवेश पथ। बर्तमान भर को जा देखा भितर कौन सब रही। बर्तमान भर प्राय फांका कई नहांती पूरा चारिआड फांका पड़ी काँ भाग किए जड़े अधे बुलूं। ये जो दूर देखा दृश्य ये पंचपांडव गुंफा। यहाँ गुंफार ऊपर भाग जो गोटे सीढ़ी रही बोधी आम भावुचे सीढ़ीटा एवं परवर्ती समय आगुरी तो सीढ़ी भाया हो न अनुमान करुचु। यहाँ हूँ तार गुंफा देखु सब गुंफा केमी बरगछ ऊपर साइड्रे गुंफा सब अच्छी। ये जोटा हूँ ये गुंफा साइड्रे ये जो घर सब रही इठे कौन जन ठाकुर पूजा पाँच। एठारे महाप्रभु भोलानाथ बा शिव पूजा पाँच, जगन्नाथ पूजा पाँच एवं गणेश अच्छा सहित पंचु पांडव को एठारे पूजा कर महाभारत समय जिते पांडव माने एठारे आसिकी वनवास समय आश्रय नहीं से समय से एठी भोलानाथ को पूजा करुले। परवर्ती समय ये जगटा मुनि ऋषि मानकर जो तपस्यार केन्द्र पलटि तापर पंचपांडव को सेटा पूजा करा जहाँ तार तथ्य रही आम पाखे कहु। देखते मंदिर से भीतर दृश्य जो मंदिर बंद रही से मत बाहर तार दृश्य देखा इसे अच्छा पूजा पाँच। देखु ये महाप्रभु जगन्नाथ अच्छा शिव अच्छा। ये मंदिर गोटे महात्मा रही ये पूजा पाता शिव का मूर्ति एवं लिंगरे एबी नागनागुणी गुड़े ही रोचे क्षीर पीवाक आसुँच। ये नहीं पर्व आम से पूजक विस्तृत भाव में से विषय किसी कहते भी मंदिर रे अनेक किसी परंपरा एवं पालित ये हूँ से मूर्ति मंदिर भितर ये जगटा हूँ पंचपांडव गुंफा जोटि तृतीय जुगे पंचपांडव माने जिते वनवास आसी यही जगह आसी गुंफा कर रोकवा जहाँ कहुँ इतिहास जहाँ आम जानवा पाचु। आसतु से गुंफा गुड़िक देखा गुंफा विषय विशेष किसी जाना और ठीक है मंदिर पूजक अच्छे से विषय किसी जानी से किसी कहे तो आसतु बर्तमान गुंफा देखा। ये हूँ से गुंफा जो गुंफारे पांडव पांच भाई युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आसिक आश्रय नहीं जीवजंतु दायु रक्षा पाइबापी से निजर अस्त्रशस्त्र साहाय्य ये पांचटी गुंफा निर्माण करी सेठारे आश्रय नहीं। प्रथम आम देखी से एक रहा समय एक मंदिर तैयारी करते जोटा कि शिव पूजा कर। देखु ये देखु गुंफा जो ग्रिल ताला गुड़िक परवर्ती समय जो एस या हाथ को नेला से गुंफा ये जो ग्रिल लगे भितर दृश्य देखु भितर क्यों भाई भाव में गुंफा तैयारी करा निर्मित होइछि। ये गुंफा को देखिले सहज अनुमान करहब ये गुंफाटी केमिति केबेकार माने कोई भाव तैयारी होइछि। बर्तमान यहाँ एक दर्शनीय स्थान पलटि जाइए। या सहित यह एक ऐतिहासिक किंवदंती पौराणिक किंवदंती पलटि जाइए। ये देखु कौ भाई ढांचारे कि निर्मित होइछि। बर्तमान ये गुंफा गुड़िक देखु तर गुंफाटी विशेष कथा गुंफा गुड़िक परस्पर संजोग भीतर पटे एक द्वार खोला रही। कहुच्छे जिते भाई मैंने सांग रोते परस्पर भितर कथा हाँपाई से
ଗୋଟେ ଏକ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 3ଟି ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାର ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। 3ଟି ଗୁମ୍ଫା ଏଠି 2ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। 1 2ଟି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଠି 2ଟି ସେଠି 3ଟି 5ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାଟା ଯଦିଓ ସଂକୁଚିତ ହୋଇକି ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଶ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯୋଉ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଗଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆସି ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଗାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ସବୁ କଲୋନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଚାରିପଟରେ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ପାଣ୍ଡବ ନଗର ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ତାରି ନାମକରଣ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ପାଣ୍ଡବ ନଗର ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୂଅ, ଏଇଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇଠୁ ପାଣି ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୂଅ ଯଦି ଅଧା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ତ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧନୁ ତୀରରେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଏହାକୁ ସର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏବଂ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ଶିବଙ୍କ ବହୁତ ପୁରାତନ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ହେଇଥିଲା, କେବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଛି ବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୋ ନାଁ ଅବିନାଶ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ଏଠି ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ। କ'ଣ ଆର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଏଠକ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମନ୍ଦିର ତ 56 ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ରହି ଆସିଛି। ତ ପରେ ପରେ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ 5 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆସି ତପସ୍ୟା କରି ସେ ଜାଗାରେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ବାବାଜୀ ବଳରାମ ଦାସ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ। ବାବାଙ୍କର ବାପା ବାବୁରାମ ଦାସ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରଟିକୁ। ଯାହା ହଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଏଠି ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ବି ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଏ ବରଗଡ଼ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟା ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଏଠି ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀରେ ବି ଲୋକ ବସବାସ ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ। ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏକୁ ଆର୍କୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସିଏ ସେଠି ହୁଙ୍କା ଅଛି। ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ। ନାଗନାଗୁଣୀ କେବେ ବାହାରନ୍ତି କ'ଣ? ସେମିତି କିଛି ବାହାରିବା ସମୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଇଦର ଗରମ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରିବେ, ନଚେତ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ରିଜିନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଫିଲ୍ ହେବ କି ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବି ଆମେ ଜାଣୁ। ମୁଁ ତ ଥରେ ଦେଖିଲି କ୍ଷୀର ପିଇକି ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କାହିଁକିନା ସେଠୁ ଦେଇକି ଆଇଲେ ଅଳ୍ପ ପିଇକି ପଳେଇଲେ କ୍ଷୀର ସେ ଗାତ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି? ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ଅଛି ନା କେଉଁଠି? ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଚଳିବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 20 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ତ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପଳାନ୍ତି ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରକୁ। ବେଲପତ୍ର କାଟିଲା ବେଳେ ହାତରେ ବାଜନ୍ତି, କିଛି କରନ୍ତିନି ସେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ।
ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା ଶିବ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କିଛି ମହିମା ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ହଁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମହିମା କାହିଁକି ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବେଲପତ୍ର 2 ଥର କାଟିଛି, ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ନାଗଡ଼ିଅର ବି ହାତ ବାଜିଛି, କିଛି ହେଇନି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କାହାକୁ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବାହାରିଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଶୁଣି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସିନୁ ଯେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖାପାଖି 30-40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ହେଲା। ଖୋଲା ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 10-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ଚୋର ଫୋର ଛପିଲେ ସେ ଜାଗା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି କି ତାର ରହିଥିଲା କନେକ୍ସନ୍। ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ତାର ଟୋଟାଲି ଉପରେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଭିତରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ମାର୍ବଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ସୂଚନା ଦେଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କିଛି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଜିନିଷ ରହି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଏ ବିଷୟ ପଡ଼ନ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଏହାର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର।